اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم والدین، اساتذہ اکرام اور عزیز بچوں، آج سالانہ نتائج کے موقع پر میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن آج میری باتیں زیادہ تر والدین کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جب والدین پوری دل جمی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ اور یہ موقع بھی جیسے کہ والد صاحب نے کہا سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے جب والدین کچھ وقت کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں کافی زیادہ متفکر ہوتے ہیں۔ سال پورا جو ہے اس کی انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اس کا چونکہ آج پھل ملنا ہوتا ہے، تو بچوں سے زیادہ ان کے والدین متفکر ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم آپ سے چند باتیں کر سکیں۔ یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ ایک ٹرائی سائیکل کی طرح ہوتا ہے۔ وہ 3 پہیوں والی سائیکل ہوتی ہے جو بچپن میں ہر کسی نے چلائی ہوتی ہے۔ اس میں ایک پہیہ جو ہے وہ سب سے اگلا پہیہ وہ بچہ خود ہوتا ہے، اور ایک اس کا جو پہیہ ہے ٹائر ہے وہ والدین ہوتے ہیں، اور ایک اسکول یا اساتذہ ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ٹائر یا تینوں پہیے یا تینوں ویل جو ہے جب ملتے ہیں تو تعلیم کا نظام چلتا ہے۔ صرف بچہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کو گائیڈ کرنے والے اس کے والدین اور اس کے اساتذہ ہوتے ہیں، تو جس طرف اس کو اساتذہ اور والدین لے کے چلتے ہیں وہ اسی طرف جاتا ہے۔ ڈائریکشن اس کو دیتے ہیں والدین اور اساتذہ۔ اسکول کے پاس جب بچہ آتا ہے تو اس کی عمر آج کل جو کہ پلے گروپ ہے، اس میں تقریباً 4 سال کا بچہ، 3.5 سال کا بچہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، جبکہ جتنے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 سال کی عمر تک بچے کا جو برین ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مزید تبدیلیاں کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلے 3 سال، پہلے 4 سال یہ بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتے ہیں، اور یہ 3 یا 4 سال وہ بچہ گھر میں گزارتا ہے۔ وہ جب اسکول آتا ہے تو زبان سیکھ چکا ہوتا ہے، جو زبان گھر میں بولی جاتی ہے، پنجابی ہے، پٹواری ہے، پہاڑی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، پشتو ہے، جو بھی زبان ہے بچہ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے، مکمل زبان سیکھ چکا ہوتا ہے جب وہ اسکول میں آتا ہے۔ وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، وہ ہم بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری جو اس کی نشوونما ہوتی ہے شخصیت کی، وہ بھی بڑی حد تک مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی عادتیں بن چکی ہوتی ہیں، اس کے بیہیویئر بن چکے ہوتے ہیں، اس کے کھانے پینے کی عادات بن چکی ہوتی ہے۔ اب اسکول کے پاس کرنے کا کام صرف یہی ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں ان کو مزید پالش کرے اگر اچھی ہے تو۔ اور اسکول میں سب سے مشکل کام جو اداروں کے لیے ہوتا ہے یا ٹیچرز کے پاس ہوتا ہے یا اسکول جو سب سے مشکل کام ہے وہ لرننگ نہیں ہے، وہ ڈی لرننگ ہے۔ یعنی بچے کو وہ عادتیں جو گھر سے وہ سیکھ کے آیا ہے اس میں سے بہت ساری عادتیں اسکول کوشش کر کے ان عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں جو معاشرے کو قابل قبول نہیں ہوتی، دوسرے بچوں کے ساتھ رہنا سہنا، اس کا بیہیویئر، یہ ساری چیزیں اسکول جو ہے اس کو ڈی لرن کروانی پڑتی ہے۔ اگر وہ ڈی لرننگ میں جتنا اسکول اپنی کوشش کرتا ہے اگر وہ نہ کرے تو بچہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ بچے کی تربیت میں، بچے کو آگے بڑھانے میں، بچے کو مستقبل میں ایک اچھا انسان اور ایک کامیاب انسان دیکھنا ہے یا اس کو بنانے کے لیے وہ ابتدا بچپن سے ہو جاتی ہے اور وہ ماں کی گود سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے بھی بچہ بہت کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت جب کہ وہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس وقت اس کی ماں باپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ تلاوت سن رہے ہیں، اگر وہ گھر کا ماحول اچھا ہے اور وہ اچھی چیزیں ہیں، اچھی وائبریشن اس کو جا رہی ہے تو ایک اچھا انسان بنے گا۔ لیکن اگر وہاں ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، اگر وہاں گانے ہیں، اور ابتدا جو ہماری ہوتی ہے، یہ جو بچے کے پیدا کرنے کے لیے جو شادی کی ابتدا ہوتی ہے،
وہ جو پہلی تقریب ہوتی ہے اسی کا آپ ذرا سوچ لیں نا، اس تقریب میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سارے انڈیا کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہم اس پروسیس کی ابتدا ہی ایک ایسے طریقے سے کرتے ہیں جو بالکل غیر اسلامی اور ان سوشل ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیا بنتا ہے. اس سے پہلے ہم فن لینڈ کی اور سنگاپور کی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے تعلیمی نظام کی بات کر رہے تھے، لیکن اب میری حسرت ہے کہ میں ایران کے نظام تعلیم کو جا کر دیکھوں کہ ہر طرف سے ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ہر طرف سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ کہ کوئی ملک جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. ورنہ آپ کے سامنے ہوا لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے سامنے مصر کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے سامنے جو ہے وہ عراق کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے سرنڈر کر دیا اور آج ان کے تیل کے ذخائر اور جتنے باقی چیزیں تھیں اس سب پہ امریکہ کا قبضہ ہے. وہ جو حکومتیں ہیں وہ صرف نمائشی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید 2-3 ملک ایسے ہیں جو آزاد ہیں، اور ان میں سے ایک ایران ہے اور ایک شمالی کوریا ہے جو آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کو. تو ان کے نظام تعلیم کو دیکھنا ہے جہاں موت کو زندگی پر ترجیح دی جا رہی ہے، جہاں وہ سمجھتے ہیں ہم سب کو مار دو، ہم سب کو ختم کر دو، لیکن ہم آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. ایسی شخصیات کہاں تیار ہوتی ہیں؟ وہ کون سے ادارے ہیں جہاں سے ایسے لوگ نکلتے ہیں؟ اور اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہماری مائیں جو ہوتی تھی وہ اسی طرح جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی. روس میں 75 سال تک قرآن رکھنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا. روس میں مسجدوں کے اندر جانور باندھے جاتے تھے، اسلام کا نام لینا وہاں جرم تھا. 75 سال. لیکن جو ہی وہ لوہے کا وہ پردہ ہٹا کمیونزم کا اور روس جب وہ ختم ہوا تو ماسکو کی مسجد میں ایک بچہ تلاوت کر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا قاری ہے. اس بچے نے کہاں سے یہ قرآن حفظ کیا تھا؟ اس بچے کی یہ تربیت کہاں سے ہوئی تھی؟ ان ماؤں نے زیر زمین، زمینوں کے اندر اور تہ خانوں میں اور دکانوں پہ اور چوراہوں میں ان بچوں کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا. اور جو ہی وہ کمیونزم کا وہ پردہ ہٹا تو وہ اسلام جو ماؤں نے جو بچے تیار کیے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے. تو بہت بڑی قوت جو ہے ماں کے پاس ہے. مائیں ہی اس وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ اکثریت ماؤں کی ہی ہے، اور ابتدائی جتنے سال ہوتے ہیں وہ بچہ ماں کے پاس ہی ہوتا ہے. اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، باپ کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی گئی. کیوں رکھی گئی ہے؟ اس میں جہاں یہ فخر ہونا چاہیے ماؤں کو کہ ماں جنت ہے، وہاں انہیں تھوڑا سا کانپنا بھی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. کیا میرے پاؤں اس قدر ایسے ہیں کہ ان کے نیچے جنت ہو؟ کیا میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں میرے پاؤں کے نیچے جنت رکھی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ کس کا خیال رکھوں، کس کی قدر کروں، کس پہ میرا سب سے زیادہ حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں. دوبارہ پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا، پھر اس کے بعد کہا کہ تمہاری ماں. اور پھر چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر فرمایا کہ تمہارا باپ. یعنی باپ کے مقابلے میں ماں کی 3 گنا زیادہ جو ہے وہ حیثیت ہے. تو ذمہ داری بھی تو 3 گنا زیادہ ہے. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. اگر بچہ ہمارا خراب ہو رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارا بچہ جو ہے اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارے بچے کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر قصور زیادہ ماں کا. 3 گنا قصور ماں کا ہے اور 1 گنا باپ کا ہے. تو ماؤں کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج اگر ہمارا معاشرہ خراب ہے تو اس میں 3 گنا حصہ جو ہے ماؤں کا، 1 گنا جو ہے وہ باپ کا ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ اعلیٰ ایک حصہ جو ہے اسکول کا بھی ہے. تو جتنی عادتیں بنتی ہیں اس گھر سے بن کے آتی ہیں. زبان بچہ گھر سے سیکھ کے آتا ہے. ایک بہت اہم بات جو ہے جو ہم بچوں کا خیال نہیں رکھتے، مثلا والد صاحب کو تو میں نے کہا ہوا ہے، ہم نے اپنے اسکول میں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بازار کی کوئی چیز بچہ لے کے نہیں آ سکتا. ہم نے وہاں رکھا ہوا ہے سب سے بہترین جو کھانا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ممی میڈ ہے، وہ KFC نہیں ہے.
मम्मी मेड खाना जो होता है सबसे बेस्ट होता है। माँ अपने हाथ से एक बच्चे को ऑमलेट बना के देती है, पराठा बना के देती है, उसमें सिर्फ वो खाना ही नहीं होता, उसमें माँ का वो खलूस, माँ का वो प्यार, माँ का वो ख्याल भी और मोहब्बत भी उसमें शामिल होती है। अगर हम बाजार की चीज़ें बच्चों को पैसे पकड़ा देंगे कि ये लो जाओ जी बाजार से चीज़ें खरीद लो, खा लो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो इस वक्त टिकटॉक पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मसरूफ़ हूँ, ये 50 रुपया 100 रुपया ले लो, और बच्चा बाजार से जाके क्या चीज़ें लेता है, वो लेज और पता नहीं कौन से वो ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, वो एनर्जी हमारी बच्चों की ज़ाया कर रहे हैं। और ये शायद आपको मालूम हो, हमारे पाकिस्तान के 90% बच्चे जो हैं वो आयरन की कमी का शिकार है, और 40% बच्चे जो हैं जो इनकी ग्रोथ ही मुकम्मल नहीं है, जो किसी न किसी जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार है। अब वो बच्चा जब स्कूल में आता है तो टीचर उस पर मेहनत करते हैं, उसको समझ नहीं आ रही होती, उसे मैथ नहीं समझ आ रही, उसे साइंस नहीं समझ आ रही, बाद बच्चे सो रहे होते हैं। असेंबली में हम असेंबली से ज़्यादा हमारी तवज्जो बच्चों पे होती है। अगर 5 मिनट हम बच्चों को खड़ा कर दें तो बच्चे खतरा होता है कि बच्चा गिर जाएगा। बच्चे नाश्ते के बगैर आते हैं, और आते भी हैं तो क्या खा के आते हैं, वो ड्रिंक पी के आते हैं। और जितने हमारे इश्तहार हैं टीवी के ऊपर या जितने बिल बोर्ड पे हैं, सब झूठ पर मबनी होते हैं। क्या स्टिंग पीने से वो बोर्ड चल पड़ती है? वो बिजली की स्टेयर जो इलेक्ट्रिक स्टेयर चल पड़ती है, स्टिंग के अंदर कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी एनर्जी है उसके अंदर, कौन सा पेट्रोल है कि जो स्टिंग पीने से या वो ड्यू पीने से या और पता नहीं कौन से ड्रिंक्स हैं वो पीने से वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है? वो हमारे जिस्म की, हमारे बच्चों की कैल्शियम सारी जो है वो ले लेती है और वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, तालीम की बातें तो वारिस साहब ने भी की है, तारिक साहब ने भी की है, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। और सेहत का ख्याल तब रखा जा सकता है जब आप उनको अच्छा खाने का दें। बच्चे हमारे दूध पीते हैं, स्मेल आती है, दूध नहीं पीते जी, अंडा नहीं खाते जी, पराठा तो या रोटी जो है घर की तो वो तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, और खाते भी हैं तो वो मैदा जो होता है उसके रोटी पकी हुई, वो चक्की वाली जो आदत है हमारी, और बगैर छना हुआ जो आटा है वो तो खाने हम इस्तेमाल नहीं करते। तो बाजारी चीज़ें खिलाएंगे तो बच्चे बाजारी ही बनेंगे, उनका किरदार भी बाजारी ही होगा। अपने हाथ से खिलाएंगे, अपने हाथ से उनको देंगे। बच्चों को क्या कहते हैं, उनका ठीक है लाड उनका उठाएं, लेकिन लाड बच्चे को पता हो ये चीज़ गलत है तो ये माँ मेरी या मेरा बाप जो है ये नहीं मानेंगे। गलत और सही का उसे अगर अंदाज़ा हम नहीं बताएंगे और वो अपनी मर्जी की चीज़ें बाजार से जाके खरीदेगा। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेरा ख्याल है अगर आपको ऐसी चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में, पता नहीं कौन सी बिरयानी जो है वो उस एल्यूमिनियम के लिफाफों में पड़ी होती है, वो एक आलू जो है उसके चिप्स बनते हैं जो हमें 50 रुपये या 100 रुपये मिलता है, वो एक आलू कितने का होता है। हम घर में बनाएं तो फिर हम कहते हैं हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। अखराजात कैसे पूरे होंगे? और एक और चीज़ जो आजकल है वो वालिदैन को पता ही नहीं होता, बच्चा किसी न किसी नशे का शिकार होता है आजकल। कभी नाम सुना है आपने वेब्स का? किसने सुना हो? वेब्स का नाम सुना है? बच्चों के बैगों से निकलते हैं और 1-2 के बच्चों के बैगों से निकलते हैं। वालिदैन को जब हम बताते हैं तो वालिदैन हमसे खफा होते हैं, आप हमारे बच्चे को इल्जाम लगा रहे हो। तो आप कभी स्कूल में चेक करता है बच्चों के बैग? अक्सर जो है हम अचानक चेक कर रहे होते हैं कि बच्चों के बैग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। क्या कभी वालिदैन ने भी चेक किया बैग के बच्चों के बैग में क्या है, बच्चों की जेब में क्या है? बच्चे जो है पैसे कहाँ लेके हमारे हाथों से निकल जाएगा, सेहत भी उसकी खराब होगी, किरदार भी खराब होगा, और तालीमी लिहाज से तो वो पिट जाएगा। फिर वैसे भी हम तालीमी लिहाज से बहुत पीछे। पिछले दिनों मुकाबला हुआ पूरी दुनिया का, एक टीम से एक एग्ज़ाम है, तो उसमें पाकिस्तान जो है 65 मुल्कों के बच्चों ने उसमें मुकाबले में हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नंबर 65 में से
64 नंबर पे थे। कोई ये नहीं पूछता कि हम 64 नंबर पे पूछते हैं हमारे बाद कौन सा था, वो 65 नंबर वाला कौन सा था, यानी हम किससे बेहतर थे। और इस वक्त दुनिया में तालीमी लिहाज से हम सबसे पीछे हैं। उसकी वजह यही है कि हम ख्याल नहीं रखते। स्कूल सिर्फ चीज को, जैसे ये बिल्डिंग बन गई है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर कोई वारिस को कहे या मुझे कहे कि भाई इसके अंदर कोई तब्दीली करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका कोई रंग रोगन तब्दील कर देंगे, कोई पर्दे तब्दील कर देंगे, कोई एसी इधर से उधर लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर तो हम बदल नहीं सकते कि हम इसका जो बेसमेंट है उसको हटा के हम उसका नया बेसमेंट बना दें। बच्चा भी वैसे ही है, जब बच्चा स्कूल आता है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका पूरी शख्सियत बन चुकी होती है, और स्कूल वाले उसको थोड़ी बहुत जो उसके अंदर तब्दीली करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कितना स्कूल है जो ऐसा करते हैं। फिर एक जुल्म और हम कर रहे हैं बच्चों के साथ। स्कूल से बच्चा आया और फिर ट्यूशन सेंटर पे चला गया। और मैं अक्सर देखता हूँ हमारे इलाके में, शायद आपका इलाका ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं अक्सर ट्यूशन सेंटर लिखा होता है, ट्यूशन के स्पेलिंग के गलत लिखे होते हैं बाहर, TUTIUN ट्यूशन सेंटर लिखा होता है, हालांकि असल स्पेलिंग TUITIUN होती है। तो जब, और स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग टीचर है, हर क्लास के लिए अलग टीचर है, और वो एक सुपर वुमन जो है जो घर में बैठी है, वो फिजिक्स भी पढ़ा रही है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रही है, साइंस भी पढ़ा रही है, मैथ भी पढ़ा रही है, उर्दू भी पढ़ा रही है, इंग्लिश भी पढ़ा रही है, और एक स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा रही, 10 स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रही है। वो पता नहीं कौन सी सुपर वुमन है। हम स्कूल वाले तरस जाते हैं हमें कोई ऐसी सुपर वुमन मिल जाए जो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा ले, फिर तो हमारी तो मौजें हो जाए। हमें तो मैथ के लिए अलग टीचर रखनी पड़ती है, इंग्लिश के लिए अलग रखनी पड़ती है, उर्दू के लिए अलग रखनी पड़ती है। और वो सुपर वुमन जो घर में बैठी है उसके पास एक आर्ट है, हो सकता है यहाँ पे बैठी हो माइंड नहीं करे, एक फन है उसके पास। वो फन क्या है? जब बच्चे की माँ जाती है तो उसको कहती है माशाल्लाह आपका बच्चा तो सुपर हीरो है, ये तो बहुत ज़हीन है, बहुत ही शानदार है, बड़ा अच्छा काम करता है। स्कूल में तो उसके नंबर नहीं आ रहे, स्कूल वाले तो कहते हैं नहीं पढ़ रहा। और छोड़े स्कूल वालों को, स्कूल वाले तो पढ़ाते ही नहीं। स्कूल वालों को क्या पता, वाले साहब को क्या पता तालीम क्या होती है। और उन्होंने ऐसे मैट्रिक पास टीचर रखी हुई है, हालांकि अक्सर BA MA होंगी, वो सारी मैट्रिक फेल टीचर जो उन्होंने रखी हुई है। वो सुपर वुमन, मैं अक्सर पूछता हूँ उन बच्चों से या उनके वालिदैन से कि वो जिस सुपर वुमन के पास आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उसकी अपनी तालीम क्या है? हमें तो नहीं पता नहीं, क्या पता है। अच्छा, उसमें जुल्म एक और ये होता है कि स्कूल वाले कुछ क्रिएटिव चीजें दे रहे होते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा सोचे और उस पर अमल करे और उसके मुताबिक वो प्रोजेक्ट करे। अब वो टीचर जो है स्कूल फीडिंग उसने सारा कुछ हल करके उसने खुद दे दिया। अक्सर कापियों पे टीचर के हाथ का लिखा हुआ होता है, वालिदैन होमवर्क दिया हुआ है और लिखा हुआ है टीचर का। तो ये जुल्म बंद कर दें बच्चों को, खुद टाइम दें। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, माँ बाप के पढ़े लिखे होंगे तो तब टाइम देंगे। आप बच्चे के पास देख ले, हमारे पास एक मिसाल है, वो बच्चे आजकल तो सर्विस में हैं, बहुत कामयाब बच्चे हैं, उनकी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, बिल्कुल अनपढ़, उसको पता ही नहीं है ये अलफ है या क्या लिखा हुआ है। वो रोजाना क्या करती थी, शाम को कापियां देखती बच्चों को और देखती कि वो सफा जो है वो उसी पे है, उसमें कोई निशान लगा देती, और अगले दिन देखती कि आप वही सफा है, आगे कुछ स्कूल वालों ने करवाया है। फिर उनको कहती ऐसा सुनाओ, जब वो सुनाते हुए रुक जाते तो कहती नहीं तुम्हें नहीं आ रहा, दोबारा याद करो। और 5वीं 6ठी में जाके बच्चों को पता चला कि हमारी माँ तो बिल्कुल अनपढ़ है, नहीं तो कुछ पता नहीं है। आज उसके बच्चे जो हैं बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो खुद टाइम दें बच्चों को, अपने पास बिठाएं। हमने इनको जो है ना, जिस तरह PIA और दूसरे इदारे जो है हमने PTCL वगैरह दे दिया है प्राइवेट सेक्टर को, इसी तरह हमने बच्चे अक्सर वालिदैन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चे आपके अपने हैं, ये आपका एक ऐसा सरमाया है कि जो बहुत कीमती है, इसको ज़ाया होने से बचाएं। और ज़िंदगी में कोई यू टर्न नहीं है कि बच्चा आज जो है उसका 1 साल ज़ाया हो गया, 2 साल ज़ाया हो गए, उसकी अच्छी तरबियत नहीं हुई तो यू टर्न लेके वापस आ जाएं और दोबारा से तरबियत करना शुरू कर दें। लाइफ में कोई यू टर्न नहीं है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ख़ास तौर पर माओं से
یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں، کھانا خود ان کو بنا کے دیں، ان کو خود جو ہے وہ ان کا جو ہیبٹس ہیں ان کو خود کریں، نماز کے لیے اٹھائیں، انہیں نماز کا پابند بنائیں۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ایک آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو شاندار بنائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔ تعلیم منزل یوٹیوب چینل۔ تعلیم منزل یوٹیوب چینل ایک تعلیمی چینل ہے جس کا مقصد تعلیم اور صرف تعلیم ہے۔